آج میں آپ کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کے قسمت کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ یہ عمل آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ پھر چاہے آپ دولت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں یا آپ کی کوئی حاجت ہے جسے آپ پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، تو بس اس چھوٹے سے عمل کو کر لیں۔ 2 منٹ کا یہ عمل کرنے کے بعد آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی قسمت اور تقدیر بدل جائے گی۔ اس چھوٹے سے 2 منٹ کے عمل کو کر لینے کے بعد آپ کو کسی بھی وظیفے کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بھی عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پیارے بہن بھائیو، آج کا عمل ہے اللہ اکبر کا عمل۔ ویسے تو اس عمل کو آپ پورے سال کسی بھی مہینے کر سکتے ہیں، کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذی الحج کے مہینے کے حوالے سے بے حد خاص عمل بن جاتا ہے۔ ویسے میں اپنی کسی بھی ویڈیو کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لیکن اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو زور دے کر کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، کیونکہ یقین ماننے یہ ویڈیو آپ کی تقدیر کو بدلنے والی ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب بھی کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آفت آ پڑتی ہے تو اس کے منہ سے بنا تکلف نکل جاتا ہے اللہ اکبر۔ پیارے بہن بھائیو، جب بھی کوئی شخص اللہ اکبر کہتا ہے، اپنے منہ سے یہ کلمات ادا کرتا ہے، تو شیطان اس کے منہ سے اللہ اکبر کے کلمات کو سننے کے بعد اپنے سر کو پیٹنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے رے غضب، تو نے یہ کیا کہہ دیا۔ اللہ اکبر کہنے سے شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بنیادی طور پر آپ اسے صدقے کا عمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، نہ تو اس عمل کے دوران آپ نے 1 روپیہ اپنی جیب سے نکال کر صدقہ کرنا ہے، نہ ہی گھر سے کوئی کھانے پینے والی چیز کو صدقہ کرنا ہے، لیکن یقین ماننے نہ ہی پیسے اور نہ ہی کھانے پینے والی کوئی چیز صدقہ کرنے کے باوجود یہ صدقے کا عمل ہے۔ یعنی آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ صدقے کا عمل ہے۔ کیسے، ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ اکبر کے اس عمل کو کرنے سے آپ کو 7 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اللہ اکبر کے عمل کے جو 7 بڑے فائدے ہیں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے۔ اللہ اکبر کے اس عمل کا پہلا فائدہ رزق کے حوالے سے ہے۔ یہ عمل کرنے سے رزق کی تنگی کا ایسے خاتمہ ہوتا ہے جیسے خاتمہ ہونے کا حق بنتا ہے۔ اکثر بہن بھائی مجھے کمنٹس میں بتاتے ہیں، میسج بھی آتے ہیں آپ میں سے بہت سے بہن بھائیوں کے، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں رزق کے حوالے سے سخت پریشانی جا رہی ہے، ان کے گھر میں دولت اور پیسہ آتے نہیں، اور جو کچھ آتا بھی ہے، آج کل جتنی مہنگائی ہو چکی ہے اس پیسے سے کچھ بھی نہیں بنتا، جس وجہ سے وہ سخت پریشان ہے۔ کسی کا کہنا ہوتا ہے کہ اس سے بچوں کی فیسیں نہیں دی جا رہی، تو کچھ بہن بھائی تو اتنے مجبور نظر آتے ہیں کہ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم ایک وقت پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کا پتہ نہیں ہوتا، کئی دن تو ہمیں رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے۔ لیکن پیارے بہن بھائیو، اس چیز کو یاد رکھیں کہ رزق کی فکر کبھی مت کریں۔ رزق کے حوالے سے محنت ضرور کریں، کوشش ضرور کریں، لیکن فکر نہ کریں، کیونکہ رزق دینے کا وعدہ تو اللہ تعالی نے کر رکھا ہے۔ بس اس چیز پر یقین رکھ لیں کہ رزق دینے والی ذات وہ ہے، اور دوسرے نمبر پر اپنے گناہوں پر توبہ کیا کریں، اور تیسرے نمبر پر میں آج آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں اس کو انشاءاللہ تعالی کر لیں، رزق برسنے لگے گا۔ جبکہ اللہ اکبر کے اس عمل کو کرنے کا جو دوسرا بڑا فائدہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ پیارے بہن بھائیو، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جو وہ چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے۔ کسی کو گاڑی چاہیے ہوتی ہے، تو کسی کا خواب ہوتا ہے کہ وہ بیرون ملک چلے جائے، تو کوئی بڑے گھر اور گاڑی کا مالک بننا چاہتا ہے، تو کوئی دولت مند بننا چاہتا ہے۔ پھر آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی اور آپ اس حاجت کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی بہت جلد، تو پھر بھی اس عمل کو اللہ تعالیٰ پر یقین اور توقع رکھتے ہوئے کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اس عمل کو پھر جس گھر میں بھی کیا جاتا ہے اس گھر میں بیماریاں نہیں آتی، اور اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کا کوئی اپنا بیمار ہے تو اس عمل کو کرنے کے بعد اس پر دم کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ عمل اچانک آنے والی مصیبتوں اور حادثوں سے بچاتا ہے۔ یہ عمل بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیو، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک خاص قسم کے صدقے کا عمل ہے۔ کیسے ہے میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں، لیکن کیونکہ یہ صدقے کا عمل ہے اس لیے اس عمل کو کرنے سے جتنی بھی آپ کے گھر میں موجود ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو کہ بد قوتوں میں آتی ہیں، بلائیں ہوتی ہیں، وہ تمام ٹال جاتی ہیں۔ یہ عمل بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اسلام میں ہمیں بلاؤں کا ذکر ملتا ہے کہ بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، اور ہر آسمان سے اترنے والی بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی
कोई परेशानी, मुसीबत, रिज़्क की तंगी जैसे कि या दीगर और मुसीबतें, परेशानियां जरूर लाती हैं। अब ये बलाएं फिर जिस पर भी सवार हो जाती हैं, जिस घर में भी चली जाती हैं, बलाएं अपने साथ जो मुसीबतें और परेशानियां लाई होती हैं उस घर पर या घर वालों के सामने आने लग जाती हैं। लेकिन अगर आप इस अमल को कर लेंगे तो आप पर या आपके घर पर जितनी भी बलाएं नाजिल हुई हैं वो तमाम भाग जाएंगी, टल जाएंगी, जिसके बाद बलाओं की वजह से आप पर जो मुसीबतें आ रही थी वो भी देखते ही देखते फौरी तौर पर खत्म हो जाएंगी। अगर बलाओं की वजह से रिज़्क की तंगी थी तो वो खत्म हो जाएगी, कारोबार नहीं जा रहा था तो कारोबार चलने लगेगा, कोई बीमार था बलाओं की वजह से तो वो सेहतयाब हो जाएगा। जबकि इस अमल को यानी अल्लाह अकबर के इस अमल को करने का जो पांचवा फायदा है कि ये अमल बेरोजगारी को खत्म कर देता है और रिज़्क के ऐसे ऐसे असबाब बनाता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि आपको वहां से रिज़्क आने लगेगा जहां से आपने कभी सोचा तक नहीं होगा कि आपको कभी वहां से भी दौलत पैसा मिल सकता है। अगर आप कारोबार कर रहे थे तो कारोबार चलने लगेगा, नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिल जाएगी और आपके म्यार की मिलेगी, बल्कि आपकी सोच से भी बढ़कर इतनी ज्यादा अच्छी नौकरी मिलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि आपको ऐसी नौकरी भी मिल सकती है। या अगर आप कुछ भी नहीं करते थे तो अल्लाह ताला गायब से आपके लिए रिज़्क के असबाब पैदा कर देंगे। जबकि इस अमल को करने का जो छठा फायदा है कि ये अमल बंदिश को खत्म कर देता है। अगर आपको शक है कि किसी किस्म की आप पर बंदिश हुई है जिस वजह से आपके काम नहीं बनते, रुकावटें आ जाती हैं, तो इस अमल को करने से बंदिश दूर हो जाती है। जबकि अल्लाह अकबर के इस अमल को करने का जो सातवां फायदा है कि ये अमल करने से घर में दौलत और पैसा आने लगते हैं। अगर आपकी ये हाजत है कि आप बहुत ज्यादा दौलतमंद बन जाएं तो प्यारे बहन भाइयों इस अमल को कर लें, दौलत बरसने लगेगी, वहां से रिज़्क और पैसा आएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जितना मांगेंगे जब मांगेंगे आपको मिल जाया करेगा। तो प्यारे बहन भाइयों अब मैं आपको अमल के बारे में बताने लगा हूं जो कि है अल्लाह अकबर का अमल। मैं अमल को बताने से पहले कि अमल को आपने कैसे करना है और किन चीजों का ख्याल रखना है, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि ये कोई मामूली अमल नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब भी कोई शख्स एक बार अल्लाह अकबर कहता है तो उसे एक ऊंट ज़िबा करने और उस ऊंट को तकसीम करने का सवाब मिल जाता है। यानी जैसे ही एक मुसलमान अपने मुंह से अल्लाह अकबर कहता है तो उसको ना सिर्फ ऊंट को ज़िबा करने बल्कि उस ऊंट को तकसीम करने का सवाब मिल जाता है। यानी अल्लाह अकबर को कहने से हमें सदके का सवाब मिल जाता है। और आप जानते ही हैं कि सदके की फजीलत कितनी ज्यादा है। सदका देना बलाओं को टाल देता है, जिंदगी को लंबी करता है, बीमारियों से बचाता है, रिज़्क में इजाफे की वजह बनता है। सदका देने के तो फायदे ही बेशुमार हैं। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है जिसका मफहूम ये है कि अगर किसी मरे हुए शख्स को दोबारा दुनिया में आने का मौका मिले तो वो दुनिया में आने के बाद जो सबसे पहला काम करेगा वो होगा सदका देना। तो प्यारे बहन भाइयों सदका बहुत ही ज्यादा फजीलत वाली चीज है। तो अब मैं आपको अमल के बारे में बताता चलता हूँ। और जैसा कि ये जिल हज का महीना चाह रहा है, वैसे तो इस अमल को आप साल के किसी भी महीने में करेंगे, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही फजीलत वाला अमल है। लेकिन जिल हज के हवाले से ये अमल और भी ज्यादा खास हो जाता है। तो सबसे पहले आपने अपने मकसद के बारे में सोच लेना है, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं। और उसके बाद आपने 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जब आप 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसके बाद आपने पूरे 300 बार पढ़ना है अल्लाह अकबर। यानी आप पढ़ेंगे अल्लाह अकबर, ये 1 बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अल्लाह अकबर, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने 300 बार अल्लाह अकबर का विर्द कर लेना है। और जब आप 300 बार यानी 3 तस्बीहां अल्लाह अकबर की पढ़ लें तो आखिर में आपने फिर से 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। और प्यारे बहन भाइयों दुआ करनी है अल्लाह ताला से, जो भी आपकी हाजत है अल्लाह ताला से उस दुआ में वो चीज मांग लेनी है। अपनी हाजत के बारे में जिक्र करना है या जिस भी परेशानी में मुब्तला है अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरी परेशानी खत्म कर दे। रिज्क चाहिए, रिज्क मांग लेना है, जितना चाहिए जो कुछ चाहिए अल्लाह ताला से आपने बेशर्म होकर मांगना है। अक्सर लोग अल्लाह ताला से मांगते वक्त भी शर्म करते हैं कि मैं इतनी ज्यादा नेमतें अल्लाह ताला से कैसे मांगूं, लेकिन आपने शर्म नहीं करनी, क्योंकि ज़ाहिरी बात देने वाली वही जात है। हम अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे। दुआ कर लेने के बाद प्यारे बहन भाइयों ये छोटा सा अमल है, इसको जरूर करें और खासकर जिल हज के महीने में तो एक बार जरूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी और जितनी दौलत चाहेंगे उससे कहीं ज्यादा मिल जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को जरूर दबाएं। जज़ाकल्लाह।